نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ مشلیں جلا کے جیے۔ میں ہوں نوید زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن روم۔ ناظرین، ایک اور قائد طلبہ، ایک اور اسٹوڈنٹ لیڈر، ایک اور حق کی آواز، ایک اور ایسے ابھرتے ہوئے پاپولر لیڈر کو شہید کر دیا گیا بنگلہ دیش میں۔ ہم بات کر رہے ہیں عثمان ہادی شہید کی۔ جب بھی کوئی اس قسم کی چیز ہمیں نظر آتی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر، کوئی ایسی آواز، کوئی بہادر، کوئی دلیر آواز کہ جس کے گرد تسماتی لہریں ہوں، جس میں کشماتی کشش ہو، تو ہمیں نجیب شہید یاد آ جاتا ہے۔ جب عثمان ہادی کی پر حملے کی خبر ملی تو بلا شبہ بھارت کی طرح ہماری بھی ایک بات تھی اور دعا گو تھے کہ وہ بچ جائے۔ ان کے بھی سر پہ حملہ کیا گیا نجیب شہید، اور ان میں جو مواصلت ہے جینے میں اور شہادت میں دونوں بتاؤں گا پروگرام میں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس رات نجیب شہید بہت یاد آئے اور بہت یاد آئے، اور ایک دم جب تک کہ ان کی شہادت کی خبر نہیں تھی، اس کو لے گئے تھے سنگاپور، اس کے بعد وہی 2 دن بعد شہادت کی خبر آئی۔ ان 2 دنوں میں مجھے پورا نجیب شہید کے واقعات اور اس کی زندگی کی چیزیں آ گئی۔ تو اب جب کہ اس کی شہادت ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش میں ایک غم کا عالم ہے، اس کے قاتلوں کا بھی سراغ تقریباً مل ہی گیا ہے، وہ بھی ہم پروگرام میں آگے بتائیں گے اس کی موت کی وجوہات۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہیں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے، ایک ایسے جوان خون کی موت پر رنج بنایا جائے اور آپ سے شیئر کیے جائے اپنے تاثرات۔ تو چلتے ہیں عثمان ہادی کی طرف۔ عثمان ہادی جو بنگلہ دیش کے ایک فرسودہ کرپٹ نظام میں پیدا ہوا، ساتھ ساتھ نجیب کی زندگی اور اس کی بھی چیزیں یاد رکھیے گا کہ وہ ماشاءاللہ دور میں پیدا ہوا اور کیا ہوا۔ پیدا ہوا اور اس کو گھٹن سی محسوس ہوئی، اس کے اندر ایک الگ لیڈرشپ تھی، بائی برتھ لیڈر تھا، لیکن یوں کہ کسی حکمران گھرانے سے تعلق نہیں تھا، کوئی فیوڈل نہیں تھا، کوئی بہت بڑا بزنس مین کا بچہ نہیں تھا، اس لیے اس کی آواز کم و بیش تعلیمی اداروں میں ہی تھی، گونجتی تھی۔ لیکن پھر وقت آیا کہ بنگلہ دیش میں اس کی ایک تقریر سے، وہ بڑی جوشیدہ تقریر کرتا تھا، اس کے ایکشن دیکھے ہوں گے آپ نے، ہاتھ ہلا کے اس کی ایک تقریر سے بنگلہ دیش کے اس ٹھہرے ہوئے بدبودار پانی میں ایک ہلچل سی مچ گئی، جیسے کسی نے تالاب میں بہت بڑی اینٹ پھینک دی ہو۔ اور پھر کیا تھا وہ تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا، گانے میں منزل لوگ ملتے رہے، قافلہ بن گیا۔ اس کی اس تقریر سے یونیورسٹیز میں، کالجوں میں، اسکولوں میں ایک ایسی جستجو پیدا ہوئی کہ طلبہ باہر آ گئے۔ شروع میں انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا، مارا مورا، ابھی ماریں گے چپ ہو جائیں گے، لیکن نہیں۔ اسی دوران میرے پروگرام میں ہے، شاید اگر موقع مل سکا تو میں دکھاؤں گا، عثمان ہادی کا ایک بیان بھی آیا۔ اس کو اس وقت بھی بڑی خوشی کی، ارسٹ کرنے کی، گرفتار کر کے مارنے کی، لیکن بہت زیادہ تعداد میں طلبہ جو ہے اس کے ساتھ تھے، اور یہ روز کے روز یہ مظاہرے کرتے تھے، روز کے روز ان لوگوں نے ایک نیا ایجنڈا دیا ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ طلبہ کے ساتھ طالبہ کے ساتھ غریب غربا کے ساتھ مزدور کسان سب ملتے گئے، اور ایک ایسا انقلاب ملا ان بنگلہ دیش کو کہ سالوں سے فرسودہ کرپٹ نظام میں ایک دم تہس نہس کر دیا اس کو۔ صرف کچھ گھنٹے دیے گئے ان کی وزیر اعظم کو اس کو ملک سے نکلنے کے لیے، وہ چند بیگ میں جو ان کے خزانے اور سونے تھے وہ ہیلی کاپٹر لے کے بھاگی۔ جو رات وزیر اعظم سوئی تھی اس کو پتہ بھی نہیں تھا صبح اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ عثمان ہادی کی تصمیماتی چیزوں کی اور بھی بہت عنصر تھے، لیکن مین جو کہا جاتا ہے اس کے انقلاب کے پیچھے جو ہیرو تھا وہ یہ تھا۔ انڈیا بھاگ گئی، انڈیا کی جو سہارے سے جو کرپٹ گورنمنٹ بنی ہوئی تھی وہ گر گئی، اور اس وقت بھی لوگوں نے بولا اس کو وزیر اعظم، اس نے بولا نہیں بھائی میں کدھر ابھی وزیر اعظم۔ پھر انہوں نے ایسے نام دیے جو آج وزیر اعظم ہیں اور وہ نہیں مان رہے تھے، ان کو منایا، اور اس وقت ایک چیز اس کی آئی بڑی پاپولر،
उसमें वो कसम खा के बोल रहा है कि खुदा की कसम मैं मरने से नहीं डरता, मैं आज मर जाऊं मुझे गम नहीं। आज की रात वो कह रहा है कि मैं मर जाऊं तो मुझे गम नहीं है, और यूं के आज मुझे मार दोगे ना, मैं अपना काम कर गया हूं, मैं लाखों उस्मान हादी पैदा कर गया हूं, और अब इसको बांग्लादेश को उस फुरसुदा निजाम में वापस जाने वो नहीं देंगे। ये उस्मान हादी था, बहुत दिलेर। अब मैं बात करता हूं नजीब शहीद की। नजीब शहीद का बहुत बात हो चुकी है, वो भी एक बहादुर निडर लीडर था। उसने भी एक फुरसुदा निजाम में अपनी आवाज उठाई और तमाम तुलबा तंजीमें, तमाम तुलबा, सब लोगों को अपनी तरफ कर लिया। और उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के लोग, कोई भी हो, वज़ीर आज़म हो या अपने खिलाफ उसके दुश्मन तक, आज भी उसकी बहादुरी और उसकी शऊर की मिसाल देते हैं। और उसने भी एक ऐसा शऊर पैदा कर दिया तुलबा में, जो अब तक मौजूद है। 36 साल बाद भी उसको याद किया जाता है। जब भी कोई इस किस्म की चीजें होती है, इस किस्म का सानहा होता है, तो हमें वो याद आ जाता है। मुझे यकीन है उस्मान हादी को भी एक बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा, और बहुत अरसे तक एक बड़े लीडर के नाम से याद रखा जाएगा। और इसको ज्यादा जरा मौका मिला। 30 साल उम्र थी नजीब, 26 साल का था, 4 साल ज्यादा उम्र थी। लेकिन दोनों में जो कदर मुश्तरक थी, दोनों हीरो थे, स्टूडेंट्स के, यंग के, नौजवानों के। दोनों ने ही फुरसुदा और करप्ट निजाम के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों ने ही जामे शहादत बहुत खुशी से पेश किया, बहुत बाजी से पेश किया। दोनों को ही घाट लगा के हमला किया गया, दोनों के सरों में गोलियां मारी, दोनों ही 2-4 दिन सर्वाइव किए, फिर शहीद हो गए। और दोनों के ही कातलों का पता लग गया। उसके तो कातलों का पता लग गया, मालूम उसको सजा खुद उनके दोस्तों ने दी, कुछ को कानून ने बंद रखा, फिर वो ताकतवर थे, निकल गए। उनके पीछे भी बैरूनी हाथ था, जो बाद में साबित हुआ। नजीब शहीद के कातलों के पीछे भी बैरूनी हाथ था, जिन्होंने मारा। आप समझ रहे होंगे, मैं कोई नई बहस नहीं पैदा करना चाहता। बाद में पता लगा कि उनके ताने माने इंडिया से मिलते थे। आज बांग्लादेश के में उस्मान हादी के कातिलों के भी ताने माने इंडिया से मिल रहे हैं, और कोई बात नहीं कि ये जल्दी पकड़े भी जाए और उनकी हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ चले गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से उसको, सादा था, बहुत सादा था। एक साइकिल रिक्शा टाइप मोटरसाइकिल रिक्शा होती है, उसमें जा रहा है, पीछे से बाइक वाले आते हैं, कम से कम उनके दोस्त वही से बताते हैं, और वो आके उसको 2 फाड़ उसको मारते हैं, उसके सर पे लगती है और वो जख्मी हो जाता है। उसके फाड़ उसको लेके जाते हैं अस्पताल, और फिर उसके इलाज के लिए उसको बाहर ले जाते हैं। लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर लेता है, लाइक नजीब शहीद जी। लेकिन आज बांग्लादेश का हर बच्चा, हर जुबान, हर तबके से, हर जमात से ताल्लुक रखने वाला उसकी इज्जत कर रहा है। उसका नजरिया, वो कहते हैं जरूर जमात इस्लामी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसका कोई लेफ्टिस्ट था या नजीब की तरह कोई जमहूरियत पसंद था। उसके नजरिए की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी लीडरशिप और उसकी कसमाती तकारीरें और उसकी सच्चाई उसके मुंह से बोलती थी। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और बहुत कम ही जिंदा रहते हैं। ऐसे लोगों को मार दिया जाता है, ऐसी आवाजें दबा दी जाती हैं, क्योंकि जो करप्ट लोग मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, तो वो चंद खानदान, जैसे उधर कह रहे हैं ना कि वो अगर उधर 20 करोड़ की आवाम है, तो सिर्फ कह रहे हैं 20,000 उधर करप्ट लोग अगर बांग्लादेश से चले जाए तो बांग्लादेश यूरोप बन जाए। इसी तरह यहां भी ऐसा ही है, इस मुल्क में भी यही है। लेकिन जो ये आवाज कहती है, जो बोलते हैं, तो 20,000 लोग इतने ताकतवर होते हैं। 20,000 तो क्या, यहां तो मैं तो कहता हूं शायद 2,000 लोग ऐसे होंगे जो है, मगर वो ऐसी कोई आवाज उठने नहीं देते। उनके पीछे जो लोग हैं वो इतने ताकतवर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके लिए कोई कुछ इस तरह बोले। बहरहाल फुरसुदा निजाम में एक इनकलाब लाए। सलाम पेश करते हैं उस्मान हादी शहीद को, और साथ साथ याद करते हैं नजीब शहीद को। अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में बहुत आला मुकाम पैदा करे दे, और नजीब और उस्मान हादी कसरत से जल्दी जल्दी पैदा हो। हालांकि ये होते नहीं है, बहुत कम पैदा होते हैं, बन तो सकते नहीं ना, कोई नजीब बन सकता है ना उस्मान, ये पैदा होते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे हर मुल्क में जहां के इस किस्म का करप्ट निजाम रुक गया है, आके रुका हुआ पानी से बदबू आ रही है, वहां पैदा हो और वहां भी और इनकलाब आए और इस चीज से अवाम को निजात मिले।
یہ آج کا پروگرام ناظرین، اپنا دوستوں خاص کر غریبوں کو بہت خیال رکھیے گا. آج کل میں ایک پروگرام میں کام کر رہا ہوں کہ کیسا ہوگا 2026. اس کے لیے ڈیٹا اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری پیشن گوئیاں جمع بھی کر رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں. عنقریب حاضر ہوں گا سال کے آخر میں کہ کیسا ہوگا 2026 اور 2025 میں کیا کھویا کیا پایا. اللہ حافظ.